ایک شعر سناتی ہوں اویس، ابھی بریک کے دوران یاد آ گیا۔ فرمائیے فرمائیے۔ جان لینی تھی تو صاف کہہ دیتے، مسکرانے کی کیا ضرورت تھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یہ ایسی شاعری میری طرف ڈائریکٹ کی جاتی ہے کبھی کبھی، میرے صاف اچھا سٹرکچر دانتوں کا دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جان لینی تھی تو شفا صاف کہہ دیتی، مسکرانے کی کیا ضرورت تھی۔ میں سمجھا آپ میرے لیے یہ شعر سنا رہی ہیں۔ نہیں، آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں میں تو اپنے دانتوں کی تعریف کر رہی ہوں۔ مسکراہٹ کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ایسا شخص جس کی آنکھیں صحیح نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ کے دانت سیدھے ہیں، اچھے ہیں، سیدھے ٹیڑے پیڑے دانت نہیں ہیں، صاف ستھرے دانت ہیں۔ اورل ہائیجین، صاف ستھری کی بات ہم نے کیوں کی؟ مسکراہٹ سے اچانک ہم صفائی ستھرائی پہ کیوں آ گئے؟ اورل ہائیجین یوں آ گئے، بالکل۔ اب یہ جبڑا دیکھ کے اور دانتوں کے سمیت یہ جبڑا دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اورل ہائیجین ہماری زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ہماری آدھی پرسنالٹی ہماری مسکراہٹ سے جج کی جاتی ہے۔ دانت صاف ہوں، اچھے ہوں، اورل ہائیجین کا خیال رکھیں تو جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں آپ کی شخصیت سے۔ اب اورل ہائیجین کے بارے میں کیا کریں؟ کیوں ہمارے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے؟ اویس نے کیوں یہ جبڑا اتنی دیر سے پکڑا ہوا ہے؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے جبڑے کی؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈینٹسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر ایمن خان چمکنی صاحبہ، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی اورل ہائیجین کا مطلب ہے کیا بیسیکلی۔ السلام علیکم ایمن۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ایمن یہ بتائیں کہ اورل ہائیجین کا مطلب ہے کیا، ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اورل ہائیجین جو ہے آپ کو اپنے جو اورل کیویٹی، اپنے دانتوں کی، اپنی منہ کی صفائی کا جو ہے خیال رکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم اورل ہائیجین۔ ہاں جی بالکل، آپ کو اپنا یعنی آپ کی اورل کیویٹی جو ہے وہ صاف رہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اگر آپ اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے جو دانت ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، انفیکشنز ہو جاتی ہیں، ایون یو کین فیس اے ٹوتھ لاس۔ اچھا، اب جو کیڑے پہ آتے ہیں ہم، ہمارا سب سے پہلے تو ہے کیڑا۔ بھائی دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے؟ یہ آپ استعمال بھی کریں گی ہمیں بتانے میں؟ بالکل بالکل۔ تو دانتوں میں کیڑا کیوں لگتا ہے؟ یہ جو کالے کالے دانت ہو جاتے ہیں بچوں کے، بڑوں کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دانتوں میں کیڑا جو ہوتا ہے یا کیریز اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے لگ جاتا ہے کہ ہم اگر ہائی شوگری ڈائٹس لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے دانتوں کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو جو ہماری اورل کیویٹی میں پہلے سے ہی بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، اور ہم جب یہ شوگری چیزیں، سٹارچز جب لیتے ہیں تو وہ بیکٹیریا جو ہے ان پر فیڈ کرتا ہے اور پلاک فارمیشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، پلاک جو ہے وہ ایک سٹیکی سا مٹیریل ہوتا ہے، آپ کے دانتوں پر انیشیلی آ جاتا ہے اب جب آپ کچھ کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے پھر وہ فردر ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے جو کہ آپ کے دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے آپ کے دانتوں کی لیئرز کو۔ آپ کے دانتوں کی لیئرز ہوتی ہیں تو جو سب سے پہلی لیئر ہے انیمل، بالکل تھوڑا بہت ہمیں بھی پتہ ہے، بالکل، تو یہ پہلے اس کو اٹیک کرتا ہے، پھر یہ فردر جو ہے تو آپ کے کیڑا لگنے کا عمل ہے یہ عموماً بچوں کے دانتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، بڑوں میں اتنا یہ نہیں کامن ہے؟ نہیں جی، یہ ایک کامن ہیلتھ ایشو ہے بچوں میں، ٹین ایجرز میں، بڑوں میں، جن کے منہ میں دانت ہیں اس میں یہ ہے۔ جس کے منہ میں دانت ہیں اور جو زیادہ شوگری چیزیں کھائے گا، ہاں جی بالکل، یہ ہے بالکل۔ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے اپنی اورل ہائیجین کا تو بالکل کیڑا لگے گا۔ مثال کے طور پہ بچے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھئی برش کریں، ماں رات کو کھڑے ہو کے بچے کو برش کرا رہی ہوتی ہے، لیکن ادروائز وہ دن میں بہت ساری ٹافیز کھاتا ہے، کینڈیز کھاتا ہے، سویٹ چیزیں کھاتا ہے، ہر وقت تو برش نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں کو کیسے آپ روکیں گے؟ یا شوگری چیزوں سے روکیں گے یا پھر ان کو بہت ایک ایگریسو قسم کی ان کی برشنگ جو روٹین ہے وہ بنائیں گے؟ کیا کریں؟ دیکھیں، نہیں، برشنگ کی جو ہے تو روٹین آپ نے بنانی ہے، دن میں 2 دفعہ برشنگ کرنی ہے آپ نے، بچوں کی بھی اپنی بھی، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، فریکوینسی آف کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ آپ بے شک اپنے بچوں کو میٹھا دیں کیونکہ آپ روک نہیں سکتے ہیں میٹھا کھانے سے، آپ ان کو ضرور دیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ آپ جب اس کو دے رہے ہیں تو دن میں 1 دفعہ دیں یا 2 دفعہ دیں، اور وہ بھی تب دیں جب اس کے بعد اس کو برش کرنا ہو۔ اچھا، یہ برشنگ جو ہے 2 مرتبہ جو کرنی ہے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایک صبح اور ایک رات جو ریکمینڈڈ ہے وہی ہے؟ بالکل، صبح ناشتے کے بعد کریں، رات کو سونے سے پہلے۔ ناشتے کے تو پہلے کرتے ہیں لوگ، پہلے کر لیں، آپ بعد میں کریں۔ نہیں، آپ جب ریکمینڈڈ کیا ہے؟ آپ ناشتے کے بعد ہے۔ اوکے، یہ تو بڑا مسکنسیپشن ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ رات کو سونے سے پہلے ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں 5% پاپولیشن بھی پاکستان کی رات کو سونے سے پہلے برش نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کسی کو اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ ہاں، 5% بہت کم ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ زیادہ ہوگا ہمارے پاس فگر۔ تو آپ ضرور رات کو سونے سے پہلے برش جو ہے تو وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، اور دن میں 2 دفعہ برش کریں آپ۔ اور اس کے علاوہ
जो शुगरी डाइट है उसको कंट्रोल रखें, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आप देखें ज़्यादा, अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो आप स्नैकिंग जो है वो ज़रा अवॉइड करें। अच्छा, ब्रशिंग से ही रिलेटेड एक और चीज़ अगर मैं पूछूं कि हमारे यहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ब्रश करने का तरीका नहीं आता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हार्ड हाथ से ब्रश कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपको ब्रश को टेढ़ा करके 45 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए, तो वो भी थोड़ा गाइड करें कि असल में तरीका है क्या? देखें, ब्रशिंग की जो है तो बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी। वो ये है कि आप अपने दांतों की सारी सरफेसेस जो हैं, बाहर की सरफेसेस, अंदर की सरफेसेस, जो खाने वाली सरफेसेस हैं, इन सब को आप राउंड मोशन में ब्रश करें, लेकिन पहले ऊपर के दांत साफ करें, फिर नीचे के दांत साफ करें, ठीक है। और आप जो है तो सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज करें और अपने गम्स को भी साफ करें जब आप अपने दांतों को साफ कर रहे होते हैं। तो दांतों में सामने वाले साइड भी और अंदर वाली साइड भी, और जो खाने वाली सरफेसेस हैं, ऑक्लूजल सरफेसेस, बिल्कुल इनको भी साफ करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो जो बैड ब्रेथ का है कॉन्सेप्ट, वो क्यों हो जाती है? बैड ब्रेथ का देखें, उसकी जो है तो कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो कोई अगर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है ना, आपने वो पहले ट्रीट करनी है। देखें, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में जो है तो बहुत कॉमन है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, इवन पोस्ट नेजल ड्रिप है, साइनसाइटिस है, और इसके अलावा आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अगर कोई इशू है या क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स है, बिल्कुल। तो बैड ब्रेथ के लिए भी लोग डेंटिस्ट के पास ही आते हैं या उसके लिए आपको उन बीमारियों को ट्रीट करवाना पड़ेगा? लेकिन हम लोगों को पहले पूरा उसका जो है तो मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। अगर अंडरलाइंग कोई कॉज है, पहले तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं जिस वजह से जो है तो हेलेटोसिस का प्रॉब्लम होता है। अगर वो कोई कंडीशन नहीं है और उसके अलावा भी है तो ऑफ कोर्स फिर वो जो है उसकी पुअर ओरल हाइजीन है, ठीक है, और या कोई इन्फेक्शन है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। जब मैंने अभी पहले प्लाक को डिस्कस किया, तो प्लाक जो है अगर आप उसको वेल इन टाइम साफ नहीं करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। और वो प्लाक भी हम डेंटिस्ट से साफ करा सकते हैं या खुद ही आप करें? देखिए, वो तो आप रेगुलर ब्रशिंग करें, ठीक है, लेकिन प्लाक जो है अगर हार्ड हो जाता है, जम गया तो वो कैलकुलस की फॉर्म ले लेता है, वो आपके गम्स को भी डैमेज करता है, और इसके नीचे जो आपकी मुंह की हड्डी होती है जिसको हम एल्वियोलर बोन कहते हैं, इसको भी खा जाता है। अच्छा। जिसको पेशेंट्स कहते हैं कि दांतों में पथरी हो गई। अच्छा। वो जो एक्चुअली जो है तो वो कैलकुलस होता है जिसको साफ करना खराब हो जाता है तो वो वहां तक पहुंच जाता है। और यही प्लाक जो है खराब होकर फिर आखिर में दांत को इतना खराब कर देता है कि हमें रूट कनाल की तरफ जाना पड़ता है। वो जो रूट कनाल वाला सिस्टम होता है वो किस वक्त करना पड़ता है? रूट कनाल वाला तो तब होता है जब आपके दांतों में कीड़ा लगता है। अच्छा, ओके। तो ये रिकमेंडेड होता है कीड़ा लगा हुआ हो अगर, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर्स अक्सर ये कह देते हैं कि भाई आप दांत निकलवा ही दें। अगर कोई ऐसा दांत है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप निकाल ही दें, आरसीटी ना कराएं, तो क्या कराना चाहिए? ऐसे नहीं होता है। असल में देखें, अगर आप रेगुलर चेकअप करा रहे हैं तो आपके दांत को अगर थोड़ा सा भी डैमेज है तो वो एक आम रेस्टोरेशन से जो है तो वो बच सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब पेशेंट्स जो हैं तो वो जब तक दर्द से ना मरे वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है तब बात आरसीटी तक पहुंच गई होती है। तो एक अच्छा एंडोडोंटिस्ट जो है आपकी आरसीटी अच्छे तरीके से करेगा। आपका दांत जो है, हम लोगों का जो मेन गोल है वो ये है कि आपका दांत प्रिजर्व हो जाए। एक्सट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल आखिरी एक हाँ बिल्कुल। तो अगर हम लोग पहले तो हम ये ट्राई करेंगे कि आरसीटी से आपका दांत बच जाए, 10 साल हो, 15 साल हो, आप क्राउन लगवाएं, लाइफ टाइम चल जाता है। तो पहले तो आप आरसीटी करवाएं कि आपका दांत ठीक रहे और दांतों को रखें मुंह में, निकलवाने की जरूरत नहीं, दांतों को मुंह में रखें। मुंह में रखना है तो उसके लिए एक और प्रोसीजर भी इस्तेमाल होता है, वो होता है स्केलिंग। वो प्रोसीजर क्या है और क्या वो जरूरी है बहुत ज्यादा, किस केसेस में होता है? देखें, स्केलिंग तो जो है आपको हर 6 मंथ्स बाद जो है तो अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए और वो आपकी प्रोफेशनल क्लीनिंग करेगा। स्केलिंग जो है वो क्लीन हो जाते हैं आपके दांत, जो प्लाक्स होता है एक्यूमुलेटेड या स्टेन्स होते हैं आपके दांतों पर, अगर कैलकुलस है, इवन अगर आप ब्रश कर भी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से नहीं भी कर रहे हैं तो भी स्केलिंग करवा लें, ठीक है। स्टेन्स हैं, आप कॉफी पी रहे हैं बहुत ज्यादा, कुछ और रीजंस हैं, सिगरेट स्मोकर्स के दांत स्मोकर्स हैं, बिल्कुल। तो आप जो है तो प्रोफेशनल क्लीनिंग जब कर लेते हैं दांतों की तो स्केलिंग जो है वो ये होती है। और इसके अलावा इट इज रिकमेंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, हाँ बिल्कुल 6 मंथ्स बाद करवाएं। और इसके अलावा आपका एक
ओरल एग्जाम हो जाता है, अगर और भी कोई प्रॉब्लम सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा। स्केलिंग में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं होती? बहुत सारे लोग कहते हैं दर्द हो रहा है, ये वो इस तरह की चीज। सेंसिटिविटी होती है, कुछ पेशेंट्स में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन वो भी ओवर टाइम ठीक हो जाता है। और एक सवाल आया है जहन में कि जब हम स्केलिंग कराते हैं तो लोग ये कहते हैं कि स्केलिंग नहीं करा, ये बड़ों से हम सुनते हैं वैसे, स्केलिंग ना करवाई जाए क्योंकि एनेमल दांत का उतर जाता है, तो ये जो शाइन आती है आपके दांत पे ये खराब हो जाती है। ये भी मिथ्स भी है ना, तो वो आप मिथ्स बस बस्ट कर दें। नहीं, एनेमल नहीं हटता है। स्केलिंग जो है सिर्फ जो हम जिस मशीन से करते हैं वो सिर्फ वाटर का प्रेशर होता है। अच्छा, वो जो है, हाँ जी, वो जो है सिर्फ आपका कैलकुलस, प्लाक, स्टेन्स, वो चीजें हटाता है। सही है, ठीक है। वो जो है आपके एनेमल को कुछ नुकसान नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अगर आप स्केलिंग कराएंगे तो आपके दांत ज्यादा अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, चमकते रहेंगे। मुस्कुराहट वो वाली होगी कि वो जानलेवा मुस्कुराहट। फिर वही जानलेवा मुस्कुराहट।